Hello everyone, welcome to this channel. I am Chetan Kamani, lecturer in computer department at CUSA Polytechnic, Surendranagar. So before we start this lecture 5, let us just revise the concept that we have discussed in the lecture 4. So in the lecture 4, we have discussed about the 8085 pin diagram. In that lecture, we have started discussion with the number of pins, that is 8085 has total 40 pins and it is divided into 5 different categories, and we have discussed 3 different categories of 8085 pins, that is address bus, then multiplexed address and data bus, then control signals and status signals. In the case of address bus, the pin A15 to A8 are known as higher address bus, higher order address bus. AD0 to AD7 works both for lower order address and data. And in the case of control signals, we have seen RD bar and WR bar, that is for read signal and write signal. And we have also seen ALE pin. ALE pin is used to demultiplex the address from the multiplexed address data bus. And we have seen IO/M bar status signal. It is used for it is used for to differentiate it is used to differentiate the communication is happening with the memory or input output devices. If the IO/M bar pin goes high, then it is communicating with the input output device, and if it goes low, then it is communicating with the memory device. And we have, at the last, we have seen about the two status pin, that is S0 and S1. And after then we have seen the table of machine cycle, and according there S1, S0 and IO/M bar value. Okay, so let us start this lecture 5. In this lecture, the topics to be covered are the remaining pins, that is power supply and clock frequency categories, externally indicated signals including interrupts, then serial IO ports, serial input output ports. In the case of, before we start discussion this topic, let us just look at the pin diagram. In the pin diagram, we have discussed this pin, we have also discussed this pin and this. Okay, so the remaining pins, this one and this one, will be discussed in this lecture. So in the case of pin diagram, in the categories of power supply and clock frequency signals, VCC pin is used to give, or is used to provide 5 volt plus 5 volt power supply to the 8085 processor, whereas VSS is used for ground. So in the pin diagram, you can see the position of VSS and VCC. Okay, VSS and VCC. Okay, then X1 and X2. Here X1 and X2. અહીંયા કંઈક એવું લખ્યું છે કે ક્રિસ્ટલ ઇનપુટ, કે માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ પ્રોપરલી ટાઈમિંગ સાથે કામ કરી શકે એટલા માટે માઇક્રોપ્રોસેસરને ક્લોકની જરૂર પડે. તો ક્લોક માટે એક ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટરની જરૂર પડે. આ ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર X1 અને X2 પિન સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર એટલે એક પ્રકારનું એવું I can say એ ડિવાઇસ છે જે વાઇબ્રેટ થઈને ફ્રીક્વન્સી જનરેટ કરે છે, જે ક્લોક ફ્રીક્વન્સી જનરેટ કરે છે. હું તમને એક એનું પ્રેક્ટિકલ બતાવીશ, કે એનું ડિવાઇસ એક બતાવીશ સેમ્પલ. સપોઝ જો આ છે તે ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર છે અને આ કેટલા ફ્રીક્વન્સીનું છે, 11.592 મેગાહર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સીનું ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર છે.
ઓકે, ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર વિશે આપણે બહુ ડીપમાં નહીં જઈએ, કેમ કે ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર ઇઝ ઇટસેલ્ફ ઇઝ વેરી બિગ ટોપિક. સો x1 અને x2 ની પિન ની સાથે શું જોડવામાં આવે છે? ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટર જોડવામાં આવે છે, જે ક્લોક ફ્રીક્વન્સી જનરેટ કરે છે. A crystal is connected at these two pins, x1 and x2 ની સાથે. The frequency is internally divided by 2. એટલે જો ક્રિસ્ટલ ની ફ્રીક્વન્સી 6 મેગાહર્ટ્ઝ હોય, બરાબર, તો માઇક્રોપ્રોસેસર ની ફ્રીક્વન્સી કેટલી થશે? 6/2, that is 3 મેગાહર્ટ્ઝ. ઓકે, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે 8085 એ જે વર્ઝન છે માઇક્રોપ્રોસેસર 8085 નું, એની મેક્સિમમ ફ્રીક્વન્સી કેટલી ઓપરેટિંગ? 3 મેગાહર્ટ્ઝ. અને 8085A2 જે વર્ઝન છે એની મેક્સિમમ ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે? 5 મેગાહર્ટ્ઝ. So the frequency is internally divided by 2. Therefore, to operate a system 3 megahertz, the crystal should have frequency 6 megahertz. એના પછી છે ક્લોક આઉટ. તો ક્લોક આઉટ પિન નું કામ શું? કે માઇક્રોપ્રોસેસરની સાથે બીજા ઘણા બધા પેરિફેરલ્સ જોડાયેલા હોય અને આ પેરિફેરલ્સ પાસે પોતાની ક્લોક ના હોય, તો માઇક્રોપ્રોસેસરની આ ક્લોક આઉટ પિનની મદદથી એ પેરિફેરલ્સને પણ ક્લોક સિગ્નલ્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકાય છે. તો CLK, that is clock output. This signal can be used as the system clock for other device. મેં જેમ કીધું કે બીજા ડિવાઇસને પણ આપણે ક્લોક આપવી હોય તો ક્લોક આઉટ સિગ્નલની મદદથી આપી શકાય છે. આ સિગ્નલ છે એ માઇક્રોપ્રોસેસરમાંથી બહાર નીકળતું સિગ્નલ છે, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા x1 અને x2 અહીંયા છે, ક્લોક આઉટ અહીંયા જો બહાર છે, માઇક્રોપ્રોસેસર બીજા ડિવાઇસને ક્લોક આપે છે. ધેન હવે પાવર સપ્લાય અને ક્લોક ફ્રીક્વન્સીની અંદર આપણે 4 અલગ અલગ પિન્સ જોઈ: VCC, VSS, VSCC +5 વોલ્ટ સપ્લાય માટે, VSS ગ્રાઉન્ડ રેફરન્સ એટલે કે ગ્રાઉન્ડ આપવા માટે. ધેન x1 x2 ક્રિસ્ટલને કનેક્ટ કરવા માટે, ક્લોક આઉટ છે એ બીજા કોઈ પેરિફેરલ્સને ક્લોક સિગ્નલ્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. નાઉ એક્સટર્નલી ઇનિશિએટેડ સિગ્નલ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ટરપ્ટ. હવે ઇન્ટરપ્ટ એટલે શું? કે માઇક્રોપ્રોસેસર છે એની સાથે એક એક્ઝામ્પલ આપું. માઇક્રોપ્રોસેસરની સાથે કોઈ બહારના ડિવાઇસને કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો માઇક્રોપ્રોસેસરની સાથે એ કઈ રીતે કહેશે? તો જે પેરિફેરલ ડિવાઇસ છે એ શું કરશે? માઇક્રોપ્રોસેસરને એક ઇન્ટરપ્ટ આપશે અને માઇક્રોપ્રોસેસર એ ઇન્ટરપ્ટનું શું આપશે? એકનોલેજમેન્ટ આપશે અને બંનેની વચ્ચે ત્યારબાદ ડેટા ટ્રાન્સફર થશે. સો INTR પિન છે એ ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ માટે યુઝ થાય છે. જેમ કે પેરિફેરલ ડિવાઇસ છે અને આ પ્રોસેસર છે, તો પેરિફેરલ ડિવાઇસ પ્રોસેસરને એક INTR રિક્વેસ્ટ મોકલશે, તરીકે ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ, બરાબર. તો INTR રિક્વેસ્ટ એટલે કે ઇન્ટરપ્ટ આપવા માટે યુઝ થાય છે. ઇન્ટરપ્ટનું આપણે અત્યારે ડીપમાં નહીં જોઈએ, ખાલી આપણે એટલું યાદ રાખવું કે INTR પિન ની મદદથી આપણે ઇન્ટરપ્ટ એટલે કે બહારનું ડિવાઇસ ઇન્ટરપ્ટ આપી શકે છે. આના માટેનું એક ડેડિકેટેડ ચેપ્ટર છે 8085 ની, ત્યારે આપણે બધી ઇન્ટરપ્ટ ડિસ્કસ કરશું. હવે INTR ની મદદથી જે ઇન્ટરપ્ટ આપવામાં આવે એ કઈ છે? જનરલ પર્પઝ ઇન્ટરપ્ટ છે અને માસ્કેબલ. માસ્કેબલ એટલે એને આપણે ડિસેબલ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. INTR ની મદદથી જે ઇન્ટરપ્ટ આપવા માટે એ જનરલ પર્પઝ ઇન્ટરપ્ટ છે અને માસ્કેબલ છે, અને એને એનેબલ અથવા તો ડિસેબલ કરવા માટે EI અને DI ઇન્સ્ટ્રક્શનનો યુઝ થાય છે. માસ્કેબલ એટલે કેવું કે જ્યારે કોઈ ઇન્ટરપ્ટ જનરેટ થાય અને જો માસ્કેબલ હોય તો માઇક્રોપ્રોસેસર એ ઇન્ટરપ્ટને શું કરી શકે છે? સ્ટોપ કરી શકે છે વિધાઉટ સર્વિંગ ઇટ. એટલે એ ઇન્ટરપ્ટ એક્ઝિક્યુટ કર્યા પહેલા એને શું કરી શકે? સ્ટોપ કરી શકે છે. હવે INTA બાર, સપોઝ કે માઇક્રોપ્રોસેસર બીજા કોઈ ડિવાઇસ છે, એટલે પેરિફેરલ ડિવાઇસ છે, માઇક્રોપ્રોસેસરને કોઈ ઇન્ટરપ્ટ માટેની રિક્વેસ્ટ મોકલી અને માઇક્રોપ્રોસેસર જો ઇન્ટરપ્ટને એમ કે ભાઈ હા વાંધો નહીં, યુ કેન ટ્રાન્સફર ડેટા વિથ મી રાઈટ નાઉ, એટલે કે ઇન્ટરપ્ટ એની એકનોલેજમેન્ટ આપવું હોય કે ભાઈ તારી રિક્વેસ્ટનું હું એકનોલેજમેન્ટ કરું છું, તો તેના માટે કઈ પિન યુઝ થાય? INTA બાર. જ્યારે બાર હોય ત્યારે એ પિન ક્યારે કામ કરતી હોય? એક્ટિવ લો, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું, એક્ટિવ લો, બરાબર. It is an interrupt acknowledgement pin that is used by the microprocessor to acknowledge the acceptance of the interrupt request by a device. Okay, then હવે અહીંયા બે છે, ત્રણ અલગ અલગ પિન છે, RST 7.5, 6.5 અને 5.5. RST stands for restart.
રિસ્ટાર્ટ 7.5 6.5 5.5 આ નંબરનો મિનિંગ શું છે એ આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ, they are known as restart interrupts and are maskable, એટલે કે આને પણ પ્રોસેસર enable disable કરી શકે છે. અને these are known as vectored interrupt. વેક્ટર્ડ ઇન્ટરપ્ટ એટલા માટે આને કહેવામાં આવે છે કારણ કે એ જે ઇન્ટરપ્ટ છે એ એનું એડ્રેસ છે એની અંદર જ હોય છે કે કઈ એનું ઇન્ટરપ્ટ સર્વિસ રૂટીન એટલે કઈ જગ્યાએ આ ઇન્ટરપ્ટનું સોલ્યુશન છે એનું એડ્રેસ મેમરીનું એ ઇન્ટરપ્ટની સાથે જ હોય છે. જેમ કે હવે આ 7.5 છે તો 7.5 ને આપણે કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના? 8 વડે. એડ્રેસ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું એ તમને કહું. 7.5 ગુણ્યા 8 કેટલા થશે? 7.5 multiply by 8 60. હવે આ 60 ડેસિમલ ની અંદર છે. 60 ને જો તમે બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરો તો કેટલા થાય? 32 16 48 56 60. ઓકે, then 00. 8 બીટ થઈ ગયા. 8 બીટ એટલે કેટલા થાય? 3. આ 8 બીટ એટલે કેટલા થાય? 3c. પણ આપણું મેમરીનું એડ્રેસ કેટલા બીટનું છે? 16 બીટ. તો 0 0 આ બે થી 3cx. ઓકે, ચલો ફરીથી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લે. ફરીથી હું સમજાવું છું. ઇરેઝ કરી નાખ્યું પેલા. ફરીથી તમને એડ્રેસ કેલ્ક્યુલેટ કરતા શીખવાડું કે આ ઇન્ટરપ્ટને શા માટે વેક્ટર ઇન્ટરપ્ટ કહેવામાં આવે છે. કેમ કે આ ઇન્ટરપ્ટ છે એની અંદર જ એનું ઇન્ટરપ્ટ સર્વિસ રૂટીન એટલે કે આ ઇન્ટરપ્ટનું સોલ્યુશન અથવા એનું જે સર્વિસનો કોડ છે એ કઈ જગ્યાએ છે એનું મેમરી લોકેશન સાથે લઈને જ આવે છે. અને જે ઇન્ટરપ્ટનું મેમરી લોકેશન સાથે નથી હોતું એનું એક્સટર્નલી કોમ્યુનિકેટ કરીને મેમરી લોકેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે છે એ ઇન્ટરપ્ટને કહેવામાં આવે છે નોન વેક્ટર્ડ ઇન્ટરપ્ટ. તો INTR થી જે ઇન્ટરપ્ટ જનરેટ થાય છે એ બધી કેવી હોય છે? નોન વેક્ટર ઇન્ટરપ્ટ હોય છે. INTR થી હું બોલું છું. ફરી પાછું પેન લઈ લો. ઓકે, તો અહીંયા કેટલા છે એડ્રેસ મેં કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું? જેમ કે અહીંયા RST 7.5 છે તો 7.5 ને આપણે કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના? 8. કેટલો આન્સર મળ્યો તો આપણને? 60. 60 આન્સર મળ્યો તો. હવે આ 60 ને આપણે બાઇનરી કન્વર્ટ કરવાના. તો બાઇનરી હું લખું છું 0 0 1 1 1 1 0 0. હવે આ જે બાઇનરી નંબર છે એને આપણે શેમાં કન્વર્ટ કરવાનો? હેક્સાડેસિમલ. તો 1100 નું શું થાય? C. 0011 નું શું થાય? 3. આ કેટલા બીટ છે? 8 બીટ છે. પણ જો આપણે એને 16 બીટમાં લખવું હોય તો અહીં આગળ કેટલા 0 મૂકવા પડે? 8 0 મૂકવા પડશે. આનો હેક્સાડેસિમલ શું થાય? 0. આનો હેક્સાડેસિમલ શું થાય? 0. એટલે શું થયું? 0 0 3c. તો 0 0 3c હેક્સ. આ શું થઈ ગયું? આ ઇન્ટરપ્ટ 7.5 જે ઇન્ટરપ્ટ છે એનું સોલ્યુશન કઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરેલું છે? 003c હેક્સ ની અંદર. હવે 6.5 નું કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 6.5 છે ફરીથી હું ત્રણે ત્રણ ઇન્ટરપ્ટ તમને કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવું છું. હવે 6.5 હું નીચે લખું છું અહીંયા, વાંધો નહીં, પૂછતો નથી. તો 6.5 મલ્ટીપ્લાય બાય 8 કેટલા થશે? 6.5 મલ્ટીપ્લાય બાય 8 6.5 મલ્ટીપ્લાય બાય 8 52 52. હવે 52 ડેસિમલ છે. બાઇનરી કન્વર્ટ કરીએ આપણે. બાઇનરી કન્વર્ટ કરવા માટે 0 0 1 1 then 0 1 0 0. આ 0 0 1 એટલે કેટલા થાય? 3. આ કેટલા થશે? 4. તો 34 હેક્સ. પણ મેમરી એડ્રેસ કેટલા બીટનું હોય? 16 બીટ. તો આન્સર શું આવશે? 0 0 34 હેક્સ. 5.5 નું તમે જાતે કન્વર્ટ કરી નાખજો અને કોમેન્ટ સેક્શન ની અંદર એનો આન્સર લખી નાખજો. સો they are known as restart interrupt and are maskable, એટલે કે માઇક્રોપ્રોસેસર એને enable અને disable કરી શકે છે. these are vector interrupts
that transfer the program to a control space program control to specific memory location. મેં તમને અહીંયા 7.5 કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવ્યું, 6.5 કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવ્યું, 5.5 તમે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. હવે તો આ ઇન્ટરપ્ટની પ્રાયોરિટી છે આઈએનટીઆર કરતા વધારે છે. ધેન આ ઇન્ટરપ્ટ છે આરએસટી 7.5, 6.5 અને 5.5 ત્રણની પ્રાયોરિટી આઈએનટીઆર કરતા વધારે છે. પણ આ ત્રણમાંથી કોની પ્રાયોરિટી વધારે? તો સૌથી વધારે કોની? 7.5, ધેન 6.5, ધેન 5.5. ઓકે, નાઉ ટ્રેપ છે એ પણ ઇન્ટરપ્ટ છે, પણ કેવી છે? નોન માસ્કેબલ ઇન્ટરપ્ટ. નોન માસ્કેબલ એટલે એક વખત આ ઇન્ટરપ્ટ અકર થાય, માઇક્રોપ્રોસેસર આને સ્ટોપ કરી શકે નહીં. જેમ કે માઇક્રોપ્રોસેસરની આપણે કામ કરતા હોય અને પાવર જો આવે, પાવર ફેલ થઈ જાય તો શું થઈ ગયું? વન ટાઈપ ઓફ ટ્રેપ જ થયું. એનું તમે કોઈ સોલ્યુશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકતા નથી. Trap, this is non-maskable interrupt and it has the highest priority. Then once it occurs, it cannot be stopped by software or hardware. Hardware અથવા તો સોફ્ટવેર થી બંધ કરી શકાતી નથી. હવે જે બે પિન છે, એક છે હોલ્ડ અને બીજી છે HLDA. હવે જનરલી કેવું થતું હોય, એક સિમ્પલ કોન્સેપ્ટની વાત કરીએ કે જનરલી હું પેઇન્ટ ઓપન કરીશ સમજાવવા માટે. હવે જનરલી કેવું થાય કે પ્રોસેસર છે, આ મેમરી છે અને આ છે આઈઓ ડિવાઇસ. હવે આઈઓ ડિવાઇસ થી ડેટા મેમરીમાં ટ્રાન્સફર કરવા હોય અથવા તો મેમરીમાંથી ડેટા આઈઓ માં ટ્રાન્સફર કરવા હોય તો એ ડેટાને ફરજિયાત ક્યાંથી ક્યાં લઈ જવા પડે? અહીંથી પ્રોસેસરથી અને અહીંયાથી અહીંયા. હવે પ્રોસેસરનું ખરેખર કામ શું છે? પ્રોસેસિંગ કરવાનું. એ ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનું એનું મેઇન કામ નથી. હવે જો ડેટા ટ્રાન્સફર પ્રોસેસર થ્રુ કરવામાં આવે તો મોટા ભાગનો ટાઈમ શેમાં જશે? એનો ઓવરહેડ એટલે કે ડેટા ટ્રાન્સફર કરવામાં જ જશે અને ટાસ્ક કેવો થશે? સ્લો થશે. બરાબર? કારણ કે બે સાયકલ, પેલું કામ શું કરશે? ડેટા અહીંથી ફેચ કરશે અને બીજી સાયકલમાં ડેટા ક્યાં રાઇટ કરશે? મેમરીની અંદર. જો અહીંયાથી લેવાના હશે તો અહીંયાથી પાછા ફેચ કરશે અને અહીંયા રાઇટ કરશે. હવે આ ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવા માટે અને ઘણો બધો ટાઈમ વેસ્ટ કરવો પડે. પ્રોસેસર પોતાનું પ્રોસેસિંગ કરી શકે નહીં. એટલે નવો એક કોન્સેપ્ટ આવ્યો, ધેટ ઇઝ DMA, ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસ. આમાં વાયા મેમરી એક્સેસ હતું પ્રોસેસર થ્રુ, પણ આ કેસની અંદર શું છે? DMA, ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસ. આ એક પ્રકારનું કંટ્રોલર છે જે કંટ્રોલર મેમરીની અંદર અથવા તો મેમરીમાંથી ડેટા ડાયરેક્ટ ઇનપુટ આઉટપુટ અથવા ઇનપુટ આઉટપુટથી મેમરીની અંદર ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. પણ જો ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા હોય તો તમને ખબર હોય કે આપણી પાસે બે બસ છે. એક તો એડ્રેસ જનરેટ કરવા માટે એડ્રેસ બસ અને બીજી કઈ છે? ડેટા બસ. તો એડ્રેસ બસ અને બીજી છે ડેટા બસ. તો આ ડેટા બસ, આ બેનો કંટ્રોલ જોઈએ. આ બે વગર ડાયરેક્ટ મેમરીમાં ડેટા ટ્રાન્સફર થઈ શકશે નહીં. એટલે DMA નું કામ શું છે? DMA છે એ પ્રોસેસરને એક રિક્વેસ્ટ મોકલશે જેનું નામ છે હોલ્ડ. DMA એટલે જ્યારે ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ છે, ફરીથી આપણે આ પ્રોસેસર છે, આ મેમરી, આ છે આઈઓ ડિવાઇસ અને આ છે DMA. કે જ્યારે ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસને ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા ત્યારે ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ કોને કોમ્યુનિકેટ કરશે? DMA. DMA પ્રોસેસરને એક રિક્વેસ્ટ મોકલશે હોલ્ડ. એટલે શું કે પ્રોસેસરને એમ કહેશે કે તમારી જે એડ્રેસ બસ અને ડેટા બસ છે એ મને થોડી વાર પૂરતી આપો, સો ધેટ આઈ કેન ટ્રાન્સફર ડેટા ટુ મેમરી. બરાબર? એટલે પ્રોસેસર પછી શું કરશે કે એનો કંટ્રોલ એટલે કે એડ્રેસ બસ અને ડેટા બસનો કંટ્રોલ કોને આપશે? DMA. અને એના માટે કઈ ઇન્ટરપ્ટ પિનથી સિગ્નલ આપશે? HLDA, હોલ્ડ એકનોલેજમેન્ટ. અને આઈઓ માંથી મેમરી અને મેમરીમાંથી આઈઓમાં ડેટા ટ્રાન્સફર થશે. એટલે DMA કંટ્રોલર માટે હોલ્ડ પિનનો યુઝ થાય છે. This signal is indicated that a peripheral such as DMA controller is requesting the use of the address bus and data bus. એટલે માઇક્રોપ્રોસેસરને રિક્વેસ્ટ કરવા માટે હોલ્ડ પિનનો ઉપયોગ કરશે. જ્યારે માઇક્રોપ્રોસેસર એની રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરશે એટલે એ શું કયો પિન સિગ્નલ એક્ટિવેટ કરશે? હોલ્ડ એકનોલેજમેન્ટ. અને કોના દ્વારા એક્ટિવેટ કરવામાં આવે?
માઇક્રોપ્રોસેસર દ્વારા. કોને આપવામાં આવશે? ડીએમએ ને. શા માટે? કારણ કે ડીએમએ ને એ કહેશે કે ભાઈ હવે તું એડ્રેસ બસ અને ડેટા બસનો યુઝ કરી શકે છે. So HLDA is used by microprocessor to acknowledge the granting of request for what? For bus. Now ready pin. હવે ready pin નું કામ શું કે માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ એકદમ ફાસ્ટ ડિવાઇસ છે, જ્યારે એની સાથે પેરિફેરલ્સ છે એના કરતાં સ્લો ડિવાઇસ હોય તો ઓબ્વિયસલી માઇક્રોપ્રોસેસર કોઈ પણ ટાસ્ક છે એ ફટાફટ એક્ઝિક્યુટ કરી નાખશે, જ્યારે પેરિફેરલને એ જ ટાસ્ક એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે વાર લાગશે. હવે જો માઇક્રોપ્રોસેસર અને પેરિફેરલ્સ બંનેને સાથે કામ કરાવવું હોય તો માઇક્રોપ્રોસેસર ફાસ્ટ છે અને પેરિફેરલ ડિવાઇસ સ્લો છે, તો માઇક્રોપ્રોસેસરને થોડી વાર પૂરતું સ્ટોપ કરવું પડે. હવે સપોઝ આપણે કોઈ એક એક્ઝામ્પલ લઈ કે કોઈ એક બુકમાંથી બે વ્યક્તિ એકી સાથે લખી રહ્યા છે, એક બુકમાંથી કોઈ પણ બે વ્યક્તિ એકી સાથે નોટ ડાઉન કરી રહ્યા છે, તો પહેલો વ્યક્તિ જો એ બુકનું એ પેજ ફટાફટ નોટ ડાઉન કરી લેશે અને બીજો વ્યક્તિ લખવાવાળો છે એ સ્લો હશે, તો શું કરશે? જે પહેલા લખી લીધું છે એ થોડી વાર વેઇટ કરશે અને જ્યારે બીજાનું કામ પૂરું થશે ત્યારે એમ કહેશે કે ના ઓકે હવે મારું પૂરું કામ થઈ ગયું, હવે આપણે પેજ ફેરવી શકીએ. એ રેડી સિગ્નલ જેવું જ છે, બરાબર? તો અહીંયા શું છે કે ધીસ સિગ્નલ ઇઝ યુઝડ ટુ ડિલે ધ માઇક્રોપ્રોસેસર રીડ ઓર રાઇટ સાયકલ્સ until a slow responding peripherals is ready to send or accept data. જ્યાં સુધી સ્લો પેરિફેરલ્સ રેડી ના થાય ત્યાં સુધી માઇક્રોપ્રોસેસરની રીડ અને રાઇટ સાયકલ્સને શું કરી દેવામાં આવે છે? ડિલે કરી દેવામાં આવે છે. હવે હાઈ હોય ત્યારે શું કામ થાય, લો હોય ત્યારે શું કામ થાય? When this signal goes low, the microprocessor waits for an integral number of clock cycle until it goes high. એટલે કે જ્યારે આ સિગ્નલ લો હોય છે ત્યારે માઇક્રોપ્રોસેસર વેઇટ કરે છે કે જ્યાં સુધી આ સિગ્નલ રેડી એ હાઈ થાય નહીં. When it is high, the device is ready to perform the read or write operations. જ્યારે સ્લો પરફોર્મિંગ ડિવાઇસ છે એનું કામ કરી લેશે ત્યારે આ રેડી સિગ્નલ્સ માઇક્રોપ્રોસેસરને મોકલશે અને કહેશે કે આઈ એમ રેડી ટુ ડુ અનધર ટાસ્ક. બરાબર છે? ધેન રીસેટ ઇન એટલે માઇક્રોપ્રોસેસરને રીસેટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. જેમ કે તમારા કોમ્પ્યુટરની અંદર રીસેટનું બટન હોય તો તમે પ્રેસ કરો એટલે તમારું શું છે કમ્પ્યુટર રીસ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. એવી જ રીતે આ રીસેટ ઇન જે છે એક્ટિવ લો પિન એનું કામ શું છે કે માઇક્રોપ્રોસેસરને રીસેટ કરવા માટેનું છે. When the signal on this point goes low, the program counter set to 0 એટલે PC ની વેલ્યુ 0 થઈ જાય. The buses are tri-state એટલે high impedance state એટલે કે જેમ કે ડિસ્કનેક્ટેડ થઈ ગયું એવું જ ફીલ કરે અને માઇક્રોપ્રોસેસર શું થાય છે? રીસેટ થાય છે. હવે આ માઇક્રોપ્રોસેસરને રીસેટ કરવા માટેની, બરાબર? રીસેટ આઉટનું કામ શું? જ્યારે માઇક્રોપ્રોસેસર રીસેટ થતું હોય ત્યારે એની સાથેના જે કનેક્ટેડ પેરિફેરલ્સ હોય એને ઇન્ડિકેટ કરવા માટે, બરાબર છે, બીજા ડિવાઇસને રીસેટ કરવા માટે કઈ પિન યુઝ થાય? રીસેટ આઉટ. This signal indicates that the MPU is being reset. The signal can be used to reset other device. હવે છેલ્લે એ સિરિયલ IO પોર્ટ્સ એટલે કે 8085 છે બે અલગ અલગ પિન SID અને SOD એ સિરિયલ ટ્રાન્સમિશન માટે યુઝ કરે છે. SID stands for what? સિરિયલ ઇનપુટ ડેટા એટલે કે પેરિફેરલ ડિવાઇસમાંથી સિરિયલી ડેટા રીડ કરવા માટે યુઝ થાય છે. SOD stands for what? સિરિયલ આઉટપુટ ડેટા. It is used to send data serially bit by bit. એટલે સિરિયલ કમ્યુનિકેશન એટલે કે એ પેરિફેરલ ડિવાઇસને ડેટા સિરિયલી મોકલવા માટે કઈ પિન યુઝ થાય છે? SOD. સો અત્યાર સુધી આપણે જે લેક્ચર છે એની અંદર શું ડિસ્કશન કર્યું? આપણે અલગ અલગ પાવર સપ્લાય અને ક્લોક ફ્રીક્વન્સી રિલેટેડ પિન્સ જોઈ, then એક્સટર્નલ અને ઇનિશિએટેડ સિગ્નલ્સ અને ઇન્ટરપ્ટની પિન જોઈ અને સિરિયલ IO પાર્ટ. બરાબર છે? આ દરેક પિન છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે અને એનું ફંક્શન્સ યાદ રાખવાનું છે. આઈ હોપ કે તમારો બધો પિન રિલેટેડ કોન્સેપ્ટ આ લેક્ચરની અંદર ક્લિયર થઈ ગયો હશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ અસાઇનમેન્ટ ફોર ધીસ લેક્ચર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રેફરન્સ. જો કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો. એન્ડ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ. થેન્ક યુ.